स्तुत्या विरक्त्या भजदमनजन उन्नत्य भूत्यर्पकाय क्षित्या औद्यल्पभृत्येष्वपि कुजनकृतौद्धत्य पूत्याजकाय कर्त्रे धर्त्रे दहर्त्रे हयमुखहरये अमुत्रपात्रे नमस्ते तस्मै कस्मैचिदस्मन्मनसि धृतकटाविस्मृतौ स्मारकाय त्रिशूलधारिणी दैत्यगजकुम्भविदारिणी गिरीन्द्रशिखरा वासदुर्गा स्वर्गापवर्गदा प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञस्तुतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः भवयदनुभावादेडमूहो विवाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचनत्तां सन्निधिं मानसे च सोमेश्वराय सितभूतिविकस्वराय प्रेमप्रवृत्तगिरिजाहृदिभास्वराय तुंगोल्लसत्पवनपावितवंशपल्ली माङ्गल्यहेतुचरिताय नमः शिवाय नित्या सिद्धान्तदुर्ध्वान्त विध्वंसनविचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिः भासतान्नो हृदम्बरे समुत्सार्य तमस्तोमं सन्मार्गं सम्प्रकाश्य च सदा विष्णुपदासक्तं सेवे ब्रह्मण्यभास्करम् कामधेनु यथा पूर्वं सर्वाभीष्टफलप्रदा तथा करो वादिराज श्रीपादोऽभीष्टदस्सताम् भक्तानां मानसाम्भोज भानवे कामधेनवे नमतां कल्पतरवे जयीन्द्रगुरवे नमः प्रणमत्कामधेनुं च भजत्सुरतरूपं श्रीभावबोधकृत्पादचिन्तामणिमुपास्महे श्रीसत्यविजयाम्बोधे जातः सत्यप्रियामृतं जरामृते जङ्गनीतो विबुधानां मूले सदा नैवेद्यकविषं रामे वीक्षतद्भुक्तिभाद्गुरुः योदर्शयद्रविं रात्रौ सत्यबोधोऽस्तु मे मुदे आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थैः वचनैः सूक्तिगतैः सम्भीषयन् मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाशितः श्रीपतेः प्रावोचद्योदिकं न्यायसुधा वाक्यार्थचन्द्रिकां सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्त्वात् पङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सतं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनयो नूनं मनाग्मा कृता सत्याभिज्ञकुरोत्पदङ्गिरियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्तान् 50 वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् श्री सत्यात्मतीर्थस्वामी श्रीपादगुरुभ्यो नमः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना मन्यांस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् स्वस्तिसुताम् अशेष सन्मङ्गलानि भवन्तु सम्यक् श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण कथावक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिल पुरुषार्थसाधनीभूते श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे अद्य कथा प्रारम्भे किञ्चित् पूर्वकथानुवादः हरिः ओम् ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂತಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಶೌನಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸತ್ರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಶುಭ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೆಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತವರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾಗ ಕರ್ಮ ಫಲಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಗವತ್ ತತ್ವದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಸಾಂಗವಾಗೋದೇ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದುಃಖ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಸಮಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಮತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತತ್ವ ಇದರ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಂತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡ್ತಾರಂತೆ. ಇತಿ ಸಂಪ್ರಶ್ನ ಸಂಹೃಷ್ಟ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರೌಮಹರ್ಷಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ,
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದು ಹೆಚ್ಚು. ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಅಜ್ಜ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಗು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಾರ್ದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬೈದ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇತಿ ಸಂಪ್ರಶ್ನ, ಆ ಎಲ್ಲ ಶೌನಕರು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ತತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವರು ಬೈಲಿಲ್ಲ, ಸಿಡುಕ್ ಮೂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಂತಾರೆ, ಸಮಹೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಬಂತೋ ಆ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡು ಕೂಸು, ಇದು ದೇವರು, ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯೇ ದೇವರಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯೊಳಗಡೆ ದೇವರಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನ ಪ್ರತೀಕೆ ನಹಿ ಸಹ ಓಂ ಅಂತ, ಓಂ ನ ಪ್ರತೀಕೆ ನಹಿ ಸಹ ಓಂ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ಚಿತ್ರಪಟ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದು ಶಿಲಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿಯೇನೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದವರು ಬಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ದೇವರನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀರಾ, ಅಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರಂತೀರಾ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ದೇವರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತು ಒಳ್ಳೆ ಸುಶೀಲರಾಗಿ ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಂತಾನವನ್ನ ಪಡಿತೇವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗ ಸಂತಾನ ಆಯ್ತೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 5 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ FD ಮಾಡಿರೋದು, ಒಂದು 5 ಸೈಟ್ ತೆಗೆದಿಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೀಟ್ ತೆಗೆದಿಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಗಲಾಟೆ ಜಗಳವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾಲಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೈಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅಗೌರವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನ. ಕಲಹ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟು ಸಂಯಮದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು. ಮತ್ತೆ ಗುರುವಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ 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 ಅವರು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಯಮನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ನೋಡು, ಇದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಇದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗುರುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದದ್ದೇ ಎಲ್ಲದು ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ. ನಮ್ಮದು ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗೊಂಡು ನಮಗೇನು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕಳೆದು ನಾವು ಶರೀರ ಬಿಡೋದು ಅದು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂತಾನವನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜವನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು.
ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಡ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಯಕ್ ಜಂತುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಪ ಏನು ಮುದಂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾಗವತ. ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿವೇಕ ಇರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಜಡಗಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯ ಜಡ. ಆದ್ರೆ ತಿರ್ಯಕ್ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟರ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಾನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅನ್ಕೊಂತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಂತಹ ಒಂದು ಸಂತಾನವನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಶೀಲವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಧಾರ್ಮಿಕರಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮಿಂದನೇ, ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೂತಾಚಾರ್ಯರು ಏನಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯನ್ನ ಪಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲಸಕ್ರೆಯನ್ನು ಸಿಹಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಹೌದಾ ಬಾ ನೀ ಕೇಳಿದ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುವನು ಭಗವಂತ. ಆ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಅನ್ನೋದಾಗತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸೋನು. ಹಾಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಗುರುಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾರು ಸುತಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಸುತಾಚಾರ್ಯರ ಗುರುಗಳು. ಅವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಗವತ ಅನ್ನೋದು ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಂ ಪ್ರೌರಜಂತ ಮನುಪೇತಮಪೇತ ಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹ ಕಾತರ ಆಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ತರವೋಪಿ ನೇದುಸ್ತಂ ಸರ್ವಭೂತ ಹೃದಯಂ ಮುನಿಮಾನತೋಸ್ಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾಮನೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಮಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗನನ್ನಾಗಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆದಾಗ ಅವರು ವಿರಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ದಿಗಂಬರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣುಮರೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣುಮರೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಮಗನೇ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾರಂತೆ. ವಿರಹ ಕಾತರ ಆಜುಹಾವ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಮಗನ ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಆ ಮಗನನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೂಗಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು. ಜಗದೊಡೆಯ ಭಗವಂತ, ಆ ಭಗವಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಯಿಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ತಿರುಗೇ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆಯೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇದು ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ. ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗುಡಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆದರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗತ್ತೋ ಏನೋ ಏನಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸು 29 ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಗನಿಗೆ. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಕೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಪ್ಪ, ಇದ್ ಮಾಡು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಬಿಡಬೇಡ, ಏಕಾದಶಿ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಟೈಮ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಂತಹದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳದೇ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಜನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಂತ ಜನರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ ಅಂತ. ನಾವು ದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನಗೇನಿದೆಯೋ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ನೀನ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ಯಾಕೆ
ಆ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತೀಯತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಿರುಗು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಓ ಅಂತಂದ್ವಂತೆ. ಇವರು ಕರೆದರೆ ಮಗನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓ ಅಂತ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ವಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂ ಸರ್ವಭೂತ ಹೃದಯಂ ಮುನಿಮಾನ ತೋಸ್ಮಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋರು ಯಾರು? ರುದ್ರದೇವರು. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಮತ್ತೆ ರುದ್ರದೇವರು. ಆ ರುದ್ರದೇವರು ಅಂತಹ ರುದ್ರದೇವರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಟನೆ ಮಾಡ್ದ ನೋಡಿ. ಅಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದವನು, ಅಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅಂತಹ ಮಗ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆ ಮಗನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ತಂ ವ್ಯಾಸಸೂನು ಉಪಯಾಮಿ ಗುರುಂ ಮುನೀನಾಂ ಅಂತಂತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಂತಹ ವ್ಯಾಸಸೂನು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಏನು ಮಗ, ಅವನು ಮುನೀನಾಂ ಗುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪುರಾಣಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಆದದ್ದೇ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾರ ಅವತಾರ? ರುದ್ರದೇವರ ಅವತಾರ. ರುದ್ರದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ, ರುದ್ರದೇವರೇ ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಭಗವಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ವೈಷ್ಣವರು, ಪರಮ ವೈಷ್ಣವರು, ನಾವು ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಭಾಗವತ ಹೇಳುವಂತೆ ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀಹಯವದನನ್ನ ಅನುದೀನ ನೆನೆವಂತೆ ಮಾಡೋ ನೀಯನ್ನ, ಅನ್ಯನಲ್ಲವೋ ನಾನು ಗುರುವೆಂಬೆ ನಿನ್ನ, ಇನ್ನಾದರೂ ಹರಿಯ ತೋರೋ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ, ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಲಿಂಗ, ಮಾಧವನ ತೋರೀಸಯ್ಯ ಗುರುಕುಲೋ ತುಂಗ ಧವಳ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರುದ್ರದೇವರು ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಅತತ್ಯಾನಿ ವಿತತ್ಯಾನಿ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಕಾರಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಮೋಹ ಪದ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀನು ರಚನೆ ಮಾಡು, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇನೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು, ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡುವವನು, ನಾನೇ ಲಯವನ್ನ ಮಾಡುವವನು, ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾನೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕುಣಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ರುದ್ರದೇವರೇನು ಅಂದ್ರೆ ದಾಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೊರಳಲು ಭಸ್ಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ನೀನೇ. ನಿಜವಾದ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಮ ವೈಷ್ಣವರು. ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಭಸ್ಮವನ್ನ ಧರಿಸಿದರೆ, ಕಪಾಲವನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ದಿಗಂಬರರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಗಚ್ಚರ್ಮಾಂಬರವನ್ನ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಗುರುಗಳೇನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವು ವೈಷ್ಣವರಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರುದ್ರದೇವರು. ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಪ್ಪ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾವು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಅಂಗಾರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ರುದ್ರದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ರುದ್ರದೇವರೇ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು. ಅಂತಹ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಗ್ರಂಥ ಮುದೀರಯೇತ್. ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನರನನ್ನ ಹಾಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮಿಸಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಭಾಗವತ ಕಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಅಂತ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಮುಂದೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರ. ಯಾಕೆ ಈ ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋಹೋ ಅಂತ. ನಾವು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರತಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕಾದಶಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ, ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನ, ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಕ, ಭೀಷ್ಮ ಪಂಚಕ ಇವೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಮಹಾ ವ್ರತಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೋಷ ಮಲಿನತೆಗಳು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜು ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣದಿಂದ ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗತ್ತೆ. ಕರ್ಮವನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಗವಂತ, ವೇದಗಳು ಯಾಕೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇನೆ, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನೇನೈವ ಪರಂಪದಂ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇನೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಏನು ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗಲೇನೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಆ ಕರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು, ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ. ಆ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಾಂಚಲ್ಯ ಇರತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಣ್ರಿ ಬಿಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿರತ್ತೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು. ಹಾಗಲ್ಲ, ದಿನಾ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ದಿನಾ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ದಿನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿನಾ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ರಿ, 3 ಹೊತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಗುರುಗಳ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನೇ ಬಿಟ್ರಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, ಏಕಾದಶಿ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ದಿನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ 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 ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ದೃಢವಾಗಿ ಕೂಡತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಏನು ಯಾವ್ದನ್ನ ತಂದುಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೃದಯವನ್ನ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಏನೋ ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಇವಾಗ 1 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿಗೂ ನನ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ 10 ಕೋಟಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತ. ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವ್ರು ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕ. ನನಗೆ ಅದಾಗಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡು, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸು, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಸು, ವಿದ್ಯೆ, ಹಂಗೆ ಕೇಳೋ ಬದಲು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಹೆಂಗ್ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೇಳೋದು, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರಂತಾರೆ. ನೀ ಏನೇ ಮಾಡು, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ನಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾವು ದುಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ. ಹಂಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಮೊದಲು ಕ್ಷಕಾರ ಅಂತ ಈ ಮಹಾವರ್ಣಗಳ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಅಚ್ಯುತನ ನಾಮವೆಂದು ಅರಿತವನಿಗೆ ಆನಂದ ಆನಂದ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ರಹಸ್ಯ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅದೆಲ್ಲದಿಂದಲೂ ಭಗವಂತ ನೀನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಇವಾಗ ಕೂಡ 2,000 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ 2,000 ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಅವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ 2,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ್ ಓಟು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಓಟು ಬೇಡ, ಓಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಓಟಿಗೆ ಭಗವಂತ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಂತ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಚಾರ ಪದಯೋ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಿ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವಾಗಿರ ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದ ಕಿಲಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತವಾರಾಧನಂ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಏನಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಟಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರ್ದೋ ಮನೇಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಮದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರು ಇರ್ತಾನ, ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಅನ್ಕೋಣ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ದೇವರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯ ಇದೆ. ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಚಾರ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೀವಿ. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಏನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಭಗವಂತ ಅಂತಾನೆ, ಹೌದು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಲೌಕಿಕವನ್ನ ಓದ್ರಿ, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಗಳಿಸ್ರಿ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಮಯವನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ. ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಭೋಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಯವನ್ನ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ನೀನು ಸುಖವಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಓದು, ಅಷ್ಟೇ ಗಳಿಸು ಅಂತ ಭಗವಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಎದುರ್ಚಾಲಾಭ ಸಂತುಷ್ಟರು ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾದವಾರ್ಯರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಣಕಾರರಾಗಿದ್ರು, ಬಂಗಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದೆ ಕೂಡ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯವಂತೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲ್ತರು, ವೇದೇಶ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಕಲ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ MK ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. MK ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಭಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ತಾನು ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಹಿತ್ತಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕಿ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ, ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರೋ ಇಲ್ವೋ, ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 10-20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳೇನೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಉದ್ರೇಕ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದೋರು ಬುಭುಕ್ಷಿತಂನ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಕಿಂಚಿತ ಅಂತ. ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಓಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ 2 ದಿನ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಮುಂದೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಷರ ಇಟ್ಟರೆ ಏನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಪಾಪ ಯಾದವಾರ್ಯರ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಏಕಾದಶಿ ಹಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಬೇಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ತಂದ್ಕೊಡೋರು ಹಂಗೆ ಇದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಓದ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಸರಿ, ಒಂದಿನ ಏನಾಯ್ತು, ಗುರುಗಳು ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ರು, ಹೋಗಿ ಮಡಿ ಒಣಗ ಹಾಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ನದಿ ಹರಿಯತ್ತಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಡ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗ ಹಾಕು, ನಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಶಿಷ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಒಣಗಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರಳಿರತ್ತಲ್ಲ, ದಡದ ಮೇಲೆ ಮರಳಿರತ್ತೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಜಾಡಿಸಿ ಆ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮರಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮರಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಂಡಿಯನ್ನ ತೋಡ್ತಾರಂತೆ. ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಪ್ಪರೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾಣ್ಯ, ಕೊಪ್ಪರೆಗೆ ಬಂಗಾರ ನಾಣ್ಯ. ಇಡೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕುಣಿದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋ ಒಂದು ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಕುಣಿದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಡದಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಬಿಡ್ತು, ಇವತ್ತಿಗೆ ದಿನ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇ ಉಪವಾಸ ಇದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಂತಾರಂತೆ. ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಸ್ನಾನಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನಕ್ ಹೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಈ ರೀತಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಳಿತು, ದೇವ್ರು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂತಾರಂತೆ. ಏನ್ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟೋ, ದೇವ್ರು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಕಣ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೊದ್ಲಿನಿಂದ ನಡ್ರಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಕುಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಮತ್ತೆ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ತಕ್ಷಣ ನಾವಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 4 ಗುಂಡಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನೋ ಸಿಗತ್ತೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾದವಾರ್ಯರ ವೈರಾಗ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೇನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಧನೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಭಗವಂತ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ತಿಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣ ಏನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ. ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ ತಂದು ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡದೆ, ಪೇಣಿ ಮಾಡದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಯ. ಅದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಯ, ತಿಂದಿದ್ದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ. ಅದನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನ ಜಪವನ್ನ ತಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ, ಸಮಯವನ್ನ, ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾರು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ, ಸಮಯವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಯಾರು ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ನಾಮವನ್ನ, ಅವರ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ನಾವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಹೊರತು ಭಗವಂತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಪ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನ ಕಳೀತಾರೆ ಯಾರು, ಗುರುಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಾಯರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ಯಾರ ಆಚಾರ್ಯ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಪ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಗೂಡಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಗ ಭಗವಂತ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಧ್ವವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಕುಂದ ಭಕ್ತಿ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಜಾಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಕೇಳೋದು, ಅವರು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೇಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂತಾನೆ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಛಿದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಕ್ಷೀಯಂತೆ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ದೃಷ್ಟಯೇವಾತ್ಮನೀಶ್ವರೇ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಪಾದವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೆ
ನಾವು ಹಿಡಿತೇವೋ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಗುರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡಿತೇವೋ, ಆಗ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹನುಮನ ಮತವೇ ಹರಿಯ ಮತವು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂಬ ದರ್ಶನ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾವ ಬದಿಯವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ, ಇದಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷ, ಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ. ಆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಂಚೈವ ಶ್ವಪಾಕೇಚ ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಭಗವದ್ ರೂಪವನ್ನ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಜ್ಞಾನಿ, ಅವನೇ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು? ಒಳಗಡೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ. ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳದಂತೆ ನಾವು ಸುಖ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪರು. ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಂತಿಗಳಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬಂತಹ ತಂತಿಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ. ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ ಆ ತಂತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಬಿಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ನಾವು ವಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ಸಂಶಯ, ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಸಂಶಯ. ಮೊದಲಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಭಗವಂತ ಇದಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಛೇ 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 ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಬರೋದ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನೇಕ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳು ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷೀಯಂತೆ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಂತಂತಾರೆ. ಏನಿದು ಕರ್ಮ? ನಾವಂತ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಏನಿದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ? ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸನಾತನ ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಈ ಶರೀರ, ಈ ಒಂದು ಅಂಗಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಶರೀರ ಎಂಬಂತಹ ಅಂಗಿಯನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಶರೀರ ಎಂಬ ಅಂಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಶಾವರಾಣಾಂ ದೇಹಾನಾಂ ಕಾರಣಾನಿ ಕರೋತ್ಯಯಂ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ತಾಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನ್ಮ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಾಯಿ, ಕತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆದಾಗ ನಮಗೇನಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಾಗ 10 ಜನ್ಮಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನಂತ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೇಹ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಕಳಿಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಕಳಿದೇ ಹೊರತು ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಂತ ಕಾರುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ 100 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಏನಿದು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಚೀಲದ ಕರ್ಮ. ಆ ಚೀಲವನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ನಡೆದಿದೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನ ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಮಗೆ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಆಚಾರ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ 100 ಅಂತಂದೆ, ಆ 100 ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾವಿರಾರು ಕರ್ಮಗಳಿರತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯೋದು? ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಂಗೆ ಅದು ಎಂದೂ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವಾಗ 98ನೇ ಒಂದು ಚೀಲ ತೆಗ್ದಿಯಾನ ಭಗವಂತ, ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 98ನೇ ಚೀಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ 97 ಚೀಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಾಯ್ತೋ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನಂತೆ. ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ನಿನ್ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ 97 ಚೀಲಗಳ, ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ 97 ಚೀಲಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಬೂದಿ ಆಗೋಗತ್ತಂತೆ. ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟು, ಒಂದು ಚೀಲ, ಅದರಲ್ಲೂ 50%, 50% ಮುಗಿದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 50% ಇದೆ. 50% ಮುಗೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಆನಂದ ಆನಂದ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ಷೀಯಂತೆ ಅಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಏನು ಚೀಲ ಬಿಚ್ಚಿರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಇನ್ನು 97, 98 ಚೀಲಗಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಅಪ್ರಾರಬ್ಧವಾದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಷೀಯಂತೆಯ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ದೃಷ್ಟಯೇವ ಆತ್ಮನೀಶ್ವರೇ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಜೀವರು ತ್ರಿವಿಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಗಳು 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಷ್ಣು ಸಾತ್ವಿಕ, ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಜಸ, ರುದ್ರ ತಾಮಸ. ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಜೀವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತ್ರೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಸಾತ್ವಿಕರು, ರಾಜಸರು, ತಾಮಸರು ಅಂತ. ಸಾತ್ವಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಡಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿರಿ, ಯಾಕೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ವಿರೋಧವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎರಡೂ ಇರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ದೇವರನ್ನ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೀಳು ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ, ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಹಂಗ ಅನುಭವಿಸೋರ್ದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ 100 ಚೀಲವನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 100 ಚೀಲ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಡಿ ಮಗನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಫಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಸತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ವಿಧವಾದ ಜೀವರಿರ್ತಾರೆ. ಸಾತ್ವಿಕರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ, ರಾಜಸರು ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಆರಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು? ಅವರು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇ, ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ನಾವು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ರುದ್ರದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ವ್ರತ, ಗಣಪತಿ, ಮತ್ತೆ ನಾಗಪಂಚಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಆರಾಧಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೇಗೆ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕುಟುಂಬ, ಭೃತ್ಯರು. ಅವರ ಅಂತರ್ಗತನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಗಣಪತಿ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ವಿಶ್ವಂಬರನಿಗೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಂತರ್ಗತ ಸಂಕರ್ಷಣೆಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹೊರತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಾರಕ್ಷರ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ಬಳಿದು ಶಿವ 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 ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಈ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ವಿಭೂತಿಯನ್ನ ಅವರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ, ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಅವರು ನಾಮವನ್ನ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಅವರವ್ರದ್ದು ಏನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಕಾಂಡು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಬೇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಬೇಡ್ತಾರೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಭಜಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಏನನ್ನು ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನು ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ, ಭಜಿಸೋದ್ ಬೇಡ, ಏನನ್ನು ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಡು, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕೊಡು, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥೇ ನಾರಾಯಣೋ ದೇವ ಸರ್ವಮನ್ಯ ತದರ್ಥಕಂ ಅಂತ. ಏಕಾಂತಾನಂ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಅಂತ ತತ್ವೋದ್ಯೋತದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ ಪಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಥವರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿನೇ ಕೇಳಲ್ವಂತ್ರಿ. ಅಂತಹ ಆನೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸ್ತಾನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೇಸ್ತ ನಿಂತು ಕೂಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸಂಬಳ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೋಕ್ಷ. ಆ ಮೋಕ್ಷನೂ ಬೇಡ ಅಂತಾರಂತೆ. ಮತ್ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನ, ಆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಭಗವಂತ ನೀನ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಪದವಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಗೆ ಏರೋದು ಯಾಕೆ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಖುಷಿಗಿಂತ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಕಾಂತ ನಕಸ್ಯ ಅರ್ಥೇ ಅವರ ಬೇಡೋದೇನೋ ನಿನ್ನನ್ನಷ್ಟೇ, ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ನನಗೆ ಬೇಕು, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೇರಣೆ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ, ಇಷ್ಟೇ ಸಂಕಲ್ಪ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಫಲ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕರ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಯಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವರು ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಸುಪೀರಿಯರ್ಗೆ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ, ಮಾಮೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗೆ CEO ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡಿಸಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ತಾವು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಮೋಕ್ಷ. ಮೋಕ್ಷಾನಂದ ಪರಮಾವಧಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆನಂದ ಯಾರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ. ಅಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಂತಹ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಕ್ತರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಾಪಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅವರಿಗೆ? ಪಾಪಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೋ ದುಷ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೈತ್ಯರಿರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸರ್ಕಾರ. ಇವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು? ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯ ಸಾಲಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೇರತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೈತ್ಯರು ಅಂಧ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಗ್ಬೇಕು, ಕೊಡ ತುಂಬಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಕೊಡ ಹೆಂಗೆ? ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋದು, ನೀ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋದು. ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೈತ್ಯರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪಾಪಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸೋರಿಬ್ರು. ದೈತ್ಯರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಬೋನಸ್ಸು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲಿಗೆ ಬೋನಸ್ಸು. ಅದು ಪುಣ್ಯ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವರಿಗೆ ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಪದಿಂದ ಅಂಧ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸಾತ್ವಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಭಜಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಾಮಸಿಕರು ಅವ್ರು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನಿಂದೆ ಮಾಡೋದು, ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಪರಮ ವೈಷ್ಣವರಿದ್ದಾರೆ, ಪರಮ ಧಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಆಚಾರವನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ತಾಮಸಿಕ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ತಮಸ್ಸಾಗುವಂತೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದು ತಮಸ್ಸಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಆಗತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ಮೋಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ದ್ರೋಹವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ತಾಮಸಿಕ ಜನರಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ಲಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಡಿಕೆ ಹಾಳಾಯ್ತು, ಒಡೆದೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಮಡಿಕೆ ಮಣ್ಣಾಯ್ತು. ಮಡಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಮಣ್ಣಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು, ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದರಿಂದ ಅದು ಹುಟ್ಟಿರತ್ತೋ ಅದ ವಾಪಸ್ ಆ ರೀತಿ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋದು, ಅದೇ ಲಯ ಅಂತ. ಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅದು ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಉದರದಿಂದ ಮಹತ್ತತ್ವವನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದೆಲ್ಲದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಮತ್ತೆ ಲಯ ಅಂದೇನು ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತಾನೆ. ಇದು ಲಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ? ಲಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಮಲ, 14 ದಳದ ಕಮಲ. ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ 3 ರೂಪಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತಾಸನ, ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ, ವೈಕುಂಠ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಮನಾಭ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳು ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಅವತಾರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರನ ಅವತಾರ. ಆ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಸನತ್ ಕುಮಾರ, ಸನತ್ ಸುಜಾತ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಗು ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ಅವನು ಮಾಡಿದಂತಹದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಉಪದೇಶ. ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಅವತಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರಾಹನ ಅವತಾರ, ಯಜ್ಞವರಾಹನ ಅವತಾರ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಎಂಬಂತಹ ದೈತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅವನು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞವರಾಹ ರೂಪವನ್ನ ತಾಳಿ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೋರೆಗಳಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ತಂದಿಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಸ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಲೇಸ್ ಕಟ್ಕೊಂತೀವಿ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾವಿರುವಂತಹ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತಂದು ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಚೇಳಿನ ರೂಪದಿಂದ, ಶಿಂಶುಮಾರ ರೂಪದಿಂದ ತನ್ನ ಬಾಲದ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ವಿಶ್ವವನ್ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಕೂರ್ಮದ ರೂಪದಿಂದ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭಗವಂತ ನಾವು ಇಡುವಂತ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ 1 ಇಂಚ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಇರಬೇಕು. ವರಾಹ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದ. ಮುಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಅವತಾರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿದಾಸನ ಒಂದು ಅವತಾರ. ಮಹಿದಾಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ 5ನೇ ಅವತಾರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 4ನೇ ಅವತಾರ ನರನಾರಾಯಣ. ನರ ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನರ ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣರಲ್ಲಿ ನರ ಅಂತನ್ನೋನು ಶೇಷದೇವರ ಅವತಾರ. ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂಶ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಂಶಾವತಾರ, ಕಲಾಸರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪಾವತಾರ, ಸ್ವರೂಪಾಂಶಗಳು, ಮತ್ತೆ ಭಿನ್ನಾಂಶಗಳು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವತಾರ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಜಡ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತೀಕಗಳು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅವತಾರದ ಒಂದು ವೈಚಿತ್ರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನರ ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಬ್ಬರು ಅವತಾರ, ಒಂದು ಸ್ವರೂಪಾಂಶದ ಅವತಾರ ಯಾವುದು ನಾರಾಯಣ ಅಂತನ್ನೋದು. ನರ ಅಂತನೂ ಶೇಷದೇವರ ಅವತಾರ, ದೇವರ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅವರು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷ ಸತ್ಯವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಅವತಾರ ಕಪಿಲನಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ. ಆ ಕಪಿಲನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ರೂಪ. ಇನ್ನ 6ನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿದಾಸನ ಅವತಾರ. ಆ ಮಹಿದಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿದಾಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿದಾಸ ಮತ್ತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೂಪ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಿದಾಸ ರೂಪ. ಮತ್ತೆ ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಕೂತಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತ. ನಾವೇನು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಮಿದಗಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್, ಈ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದಂತಹ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತ. ಆ
ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನುವನ್ನ ಕಳ್ಳರು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಚೋರರು ಒಂದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಕಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನುವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು 6ನೇ ಒಂದು ಅವತಾರ. 7ನೇ ಅವತಾರ. ಇನ್ನು 8ನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಋಷಭನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಾಭಿರಾಜನಿಂದ ಮತ್ತು ಮೇರುದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಋಷಭನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಋಷಭನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಜೈನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ತೀರ್ಥಂಕರ ಋಷಭ ಅಂತ, ಋಷಭದೇವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನೇ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ, ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದ ಭಗವಂತ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಗವಂತನ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಿಜವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತು ಮೋಹಕ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೇದು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಕೆಟ್ಟೋರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವಾಗ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ, ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹೀಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು. ಈಗ ಫೇಲ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ದೇವರನ್ನ ಬೈಬೇಕು, ಅವರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ತಾನೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಸುಳ್ಳಾಡ್ದ, ನೀವು ಸತ್ಯಸಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಸುಳ್ಳಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ನಿರ್ಣಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯಾವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇನೆ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಕಿಲಿಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಹಾಲು ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಪಾತ್ರೆ ಕಿಲಿಬಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ವಿದ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಸರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರಂತೆ. ಬುದ್ಧನಾಗಿ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯಾವುದು ಋಷಭನಾಗಿ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಅವರು ತತ್ವವನ್ನು, ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧನ ಉಪದೇಶದಿಂದ, ಋಷಭನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಸುರರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಿಲಿಬಿದ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದಂತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಒಡೆದೋಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಉಲ್ಟಾನೇ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಋಷಭನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 8ನೇ ಅವತಾರ. ಇನ್ನ 9ನೇ ಅವತಾರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೃಥು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಅವತಾರ. ಇದು ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಂಶಾವತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಪೃಥುರಾಜನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಕರೆದಿತ್ತು. ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥುರಾಜನ ಸಂಬಂಧಿ ಆದದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಕರೆದಿತ್ತು. ಏನು, ಯಾಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ, ಏನು ಪೃಥುರಾಜನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೇನ. ಆ ಬೇನ ಪರಮ ಪಾಪಿಷ್ಟ, ಪರಮ ನಾಸ್ತಿಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ರಾಜ ಆಗಿದ್ದ. ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳತ್ತೆ, ಅಪೂಜ್ಯ ಪೂಜ್ಯತೆ ಯತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಪೂಜ್ಯರು ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವಗಳು ಸಿಗತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಮರಣಂ ಭಯಂ ತೀನಿ ತತ್ರ ವರ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೆ. 3 ಅಲ್ಲಿರತ್ತಂತೆ, ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಭಯ ಮತ್ತೆ ಮರಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದುರ್ಭಿಕ್ಷಗಳು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಗ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ನಿಯಮ, ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಸಲ್ಲಬೇಕು, ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೂ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಸುಭಿಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ. ಅಯೋಗ್ಯರು ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನ ಕಾಲ್ ತುಳಿದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಗ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪೃಥುರಾಜ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೃಥುರಾಜನ ತಂದೆ ಅಯೋಗ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿ ಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಬೆಳೆನೇ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನುಂಗ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಜನರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜನ ಹತ್ತಿರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಬೆಳೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ ಬೀಜವನ್ನೇ ನುಂಗ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಭೂಮಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಭೂಮಿಯನ್ನ ಶಾಸನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಆಗ ಅವಳು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಏನ್ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ನೋಡು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ತಿಂದಿದ್ದ ಬೀಜಗಳನ್ನ, ಹಾಕಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನ, ಅನ್ನಗತ ಪ್ರಾಣ, ಅನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅನ್ನನೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ, ನೀನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಗೋವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ, ನೀನ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಕರ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭೂದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಗೋವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಬಂದಾಗ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಹಾಲು ಕರೀತಾನೆ, ಹಾಲು ಕರೆದಂಗೆ ಏನೇನ್ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನ ಒಂದು ಹದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏರು ತಗ್ಗು ಇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ರೋಡ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದನ್ನ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪೃಥ್ವಿರಾಜನ ಒಂದು 9ನೇದು ಆ ಒಂದು ಅಂಶಾವತಾರ. ಇನ್ನ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪ, 10ನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪ. ಮತ್ಸ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಸತ್ಯವ್ರತ ರಾಜನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೂಪ. ಇನ್ನ 11ನೇ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೂರ್ಮ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಮೃತವನ್ನ ಬೇಕು, ಅಮೃತತ್ವವನ್ನ ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೋರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಮೃತ ಬೇಕು. ಅಮೃತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಥನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂದರ ಪರ್ವತನ ಇಟ್ಟು ಮುಳುಗೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಕೂರ್ಮನಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿ ಮಂದರವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಥನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಥನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಮೃತವನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಮೃತವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು 12ನೇ ಅವತಾರ. ಅದನ್ನ ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳಿದ ಧನ್ವಂತರೇಂಗ ರುಚಿ ಧನ್ವಂತರೇರಿತರು ಧನ್ವಂಸ್ತರಿ ಭವಸುಧಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಶಾವತಾರಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಧನ್ವಂತರಿಗೆ ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಮೃತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದಂತಹ ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ, ಆ ಧನ್ವಂತರಿ ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಮೃತವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಹಸುರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ದೈತ್ಯರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಬಲ ಆಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಹೊಡೆದಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದ. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ದುರ್ಜನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವನ್ನ ಸೀದಾ ನೇರ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಸಮುದ್ರ ಮಥನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಮೃತವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮೃತ ಮತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು. ಭಗವಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಧನ್ವಂತರಿ ಏನಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗಿದ್ಲು ಅಂತ ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಚ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಾಚ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾದಂತಹ ಸುರಸರಸ್ವತಿ ನಾಚ್ತಿದ್ಲಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಮಾದೇವಿಯರು, ಆ ಉಮಾದೇವಿಯರು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿನಿ. ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿ. ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಮಾದೇವಿಯನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಮಾರಿಯರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಅಂತಹ ಉಮಾದೇವಿ ಕೂಡ ನಾಚ್ಕೊಂತಿಲ್ಲಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಸ್ವರೂಪಿ ಆಗಿದ್ಲು ಸುಭದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ತಂಗಿ ಯಾಕೆ ಸುಭದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪಿ ಆಗಿದ್ಲು, ಒಳ್ಳೆ ರೂಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಮಾಂಶ ಯುಕ್ತಾಂ ಅತಿತರಾಂ ಸ್ವರೂಪಿಣೀಂ ಅಂತಾರೆ. ಉಮಾದೇವಿ ಅಂಶ ಸುಭದ್ರೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಆಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಉಮಾದೇವಿಯರು ಪಾರ್ವತಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ವತಿ ಗೌರಿ ಅಂತಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರು ಕೂತಿರ್ತಾರಂತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ರುದ್ರದೇವರು ಪಾರ್ವತಿನ ಕಾಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಕಪ್ಪಗಿರೋಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಜವಾದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯರ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಕರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೇಘವರ್ಣ, ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಗ ಉಮಾದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖೇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪದ ಮೇಲೆ, ಅಂದದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಭಿಮಾನ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ
ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಗೌರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿಯ ವರ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ದೇವತೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯರು. ಆ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವಳು ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ನಾಚ್ಕೊಂತಾಳಂತೆ. ನಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತ ಅಂಗರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ತಾರೆ, ಕೆಂಪು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಂಗಗಳ ಕೆಂಪಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂಗಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ತುಟಿ ಕೆಂಪಿರಬೇಕು, ಕಾಲು ಕೆಂಪಿರಬೇಕು. ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಏನೋ ರಕ್ತ ಚಿಮ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂಚೂರು ಆ ಈ ಅಂಗಾಲೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಗಿರುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಗರಾಗವನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅಗರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಚ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಗರಾಗ ಸಹಿತವಾದ ಕಾಲನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಭೂದೇವಿಯರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹೆಂಗಸರು ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಆ ಭಗವಂತನ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಸುರರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಹನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಮೃತವನ್ನ ಪಾಶನ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಹುಕೇತುವನ್ನ ಆ ರಿಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ನಾರದರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಾರದರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ನೋಡಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾರದರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಏನ್ ರುದ್ರದೇವರೇ, ನಿಮ್ ತಾತನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವತಾರ ಆಗಿತ್ರಿ, ಎಂತಹ ಅವತಾರ ಅಂತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ತರುಣಿ ಅವತಾರ, ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ. ರುದ್ರದೇವರು ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಳ್ಳಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಾತ ತಾತ ಅಂತ ಅಳ್ಳಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ತಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀನೇನೋ ಮೊನ್ನೆ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ಯಂತೆ, ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ತಡಿಯಲ್ಲ ಕೂಸೋದು, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ನೀಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕತ್ತ, ಅದು ಏನೋ ಭಾರಿ ಇದೆಯಂತ ರೂಪ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ನರಸಿಂಹ ರೂಪ, ವಾಮನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಭಾರಿ ರೂಪ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು, ನೀನು ತಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಕಾಮನನ್ನೇ ಸುಟ್ಟವನ್ ನಾನು, ಕಾಮನನ್ನ ಗೆದ್ದವನ್ ನಾನು, ನೀ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ರೂಪ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ, ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಭಗವಂತ ಅಂತನಂತೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೃಷಭ ನೀರಿದ ವಿಷಧರ ನ್ಯಾರೇ ಕೇಳಮ್ಮಯ್ಯ, ಹರನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬರಲು ತಾತಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ತರುಣೀಯ ರೂಪವ ನೋಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತ ಹರಿತಾನ ಸುನಗುತ ಕರೆದು ಸೈರಿಸಲಾರೆ ನೀಯನುತ ಹಠದಿ ಕುಳ್ಳಿರುತ ಕರುಣಿಗಳ ರಸನು ಹರನ ಮೊಗವ ನೋಡಿ ಅರುಣೋದಯಕ್ಕೆ ಬಾಯಂದು ಕಳುಹಿದ ವೃಷಭ ನೇರಿದ ವಿಷಧರ ನ್ಯಾರೇ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ತು, ಅರುಣೋದಯಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂತ. ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರುಣೋದಯಕ್ಕೆ ಗಂಗಾಧರ ಬರಲು 16 ವರುಷದ ತರುಣೀಯ ರೂಪವ ಹರಿಮನದೊಳಗಿರಲು ಚರಣನ ಕಾಗ್ರದಿ ಧರಣಿ ಬರೆಯುತ್ತ ನಿಂತಿರಲು ಸೆರಗ ಪಿಡಿಯೇ ಬರಲು. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅರುಣೋದಯಕ್ಕೆ ರುದ್ರದೇವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಎದ್ದೇ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸುಪ್ರಭಾತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯರು ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಎಬ್ಸಿಲ್ಲ ದೇವರಿನ್ನ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಸುಂದರವಾದಂತಹ 16 ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕಟಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನ, ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ರೂಪ. ಆ ರೂಪದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು
ಆ ಕಾಲು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಂದ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾಳೆ, ನಾಚ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಒಬ್ಳು. ಒಳ್ಳೆ ಆವಾಗ ಹೃದಯ ಮನ್ಸಲ್ಲ, ಓಹೋ ನಮ್ ತಾತ ಬರ್ದೇ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ನಮ್ ತಾತ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ ತಾತನ ರೂಪ ನೋಡಿ ಈ ಹುಡುಗಿ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಲು, ನಾನ್ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಸೆರಗನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಕರದಿ ಶಂಕ ಗದೆ ಚಕ್ರವ ತೋರಲು ಹರನು ನಾಚಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತ ವೃಷಭ ನೇರಿದ ವಿಷಧರ ನ್ಯಾರೇ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ. ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಸೆರೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೇನು ಎಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಗಿನ ಹತ್ರ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು, ಬಾರೆ ನೀನ್ ಯಾವ್ದು ಗೋತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಹಿಡಿದು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಭಗವಂತ, ಏನಪ್ಪ ನೀನ್ ಕಾಮನ್ನ ಸುಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂಥೇಳಿ, ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಮಾರ ಜನಕ ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಹಿಂಗಾದೆ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಯದು ಕುಲ ತಿಲಕ. ತಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಮಾರನನ್ನ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕಾಮಜಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಪಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗ ಯಾರು, ಕಾಮ ಯಾರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಮಗ, ಹಾಗ ಕಂತುಪಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಮಗ ನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಮೊಮ್ಮಗ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಲಾವಣ್ಯದಿಂದ ಕಾಮವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸುಟ್ಟಂತಹ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಮೋಹ ಮಾಡುವಂತಹ ರೂಪ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣನ ರೂಪವನ್ನೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೋಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರೂಪ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನರಸಿಂಹದೇವರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಮನ ಮತ್ತೆ ಪರಶುರಾಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವೇದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಮಾವತಾರದ ವರ್ಣನೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ರಾಮದೇವರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸ, ಯಾಕೆ ಕೃತಯುಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ್ವಾಪರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ತ್ರೇತಾಯುಗ ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ, ತ್ರೇತಾಯುಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ್ವಾಪರಯುಗ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು, ರಾಮದೇವರ ವರ್ಣನೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ವರ್ಣನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಮದೇವರ ವರ್ಣನೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ 3 ಚತುರ್ಯುಗದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ 28ನೇ ಚತುರ್ಯುಗದವರೆಗೂ ಕೂಡ 5 ಬಾರಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಅವತಾರ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮದೇವರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಮದೇವರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾವು ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರಾಮದೇವರ ಅವತಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾವಣಾದ ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ರಾಮದೇವರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಕ್ಯಲನ ದೋಷಾಂಕುರ ಛೇದನಂ ಪಾಷಾಣೀಕೃತ ಗೌತಮಾರ್ಯವನಿತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನಕ್ಷಮಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೋಚಿತ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗ ವಿರಸಂ ಶ್ರೀರಾಮ ತೆಂಗಿಂ ಶಯೇ ನೈರ್ಮಲ್ಯಾಯ ನಿರಂತರ ಸ್ಮೃತಿಕೃತೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಾಯ ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗೌತಮರ ಮಡದಿ, ಆ ಮಡದಿ ಶಾಪದಿಂದ ಕಲ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು, ಅಂದ್ರೆ ಜಡವಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಹೇಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕೋಮ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು, ಚೈತನ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಹಲ್ಯೆಯನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ. ಆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಾಗ ಕೋಮದಿಂದ ಹೇಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜಡವಾದಂತಹ ಅಹಲ್ಯೆ ಏನಾದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊಂಡ್ಲು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀರಾಮ ತೇಂಗ್ರಿಂ ಶ್ರೀ ಅಂತ ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮನ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನನಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಜಡ ಇದ್ದಂತೆ, ಅಹಲ್ಯ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಬಿಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅಹಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಚೈತನ್ಯಗೊಂಡ್ಲೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಾದಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ತೆಂಗಿಂಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ, ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ, ಬುದ್ಧನ ಅವತಾರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುತಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಶೌನಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರ ಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹರೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ತೆ.
ಕರಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಜಾತಕ ಏನಂದ್ರೆ ಜಾತಕ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ